дуруд. Нашри хабари ин соатаро бо муҳимтарин тафсили хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон аз рӯи мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир мешунавед. Имрӯз 23 сентябри 2020 сол аст. хабарҳоро аз душанбе шурӯъ мекунем. талабот ба хариди чиптаҳои ҳавопаймоӣ дар масири Душанбе-Минск зиёд гардидаву шаҳрвандони зиёд мехоҳанд аз Душанбе ба Минск парвоз кунанд. парвози навбатӣ аз Душанбе ба Минск ба санаи 27 сентябр ба нақша гирифта шудааст. аз ин пеш низ дар санаи 21 ҳамин моҳ як парвози дигар дар масири мазкур аз ҷониби ширкати ҳавопаймоии Somon Air анҷом дода шуда буд. қаблан вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон хабар дода буд, ки донишҷӯёни тоҷике, ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии ва миёнаи касбӣ дар ҷумҳуриҳои Беларус ва Украина таҳсил мекунанд ва дар ҳоли ҳозир дар Тоҷикистон қарор доранд, барои баргаштан ба ҷумҳуриҳои номбурда ҷиҳати идомаи таҳсил худро бояд дар маркази робитаҳои байналмилалии вазорати маориф ва илми кишвар ба қайд гиранд. дар ин робита аксари шаҳрвандон, хусусан нафароне, ки ба муҳоҷирати корӣ ба Русия мераванд, аз нуқтаҳои чиптафурӯшии шаҳри Душанбе, чиптаҳои масири Душанбе-Минскро пурсон мешаванд. бояд гуфт, ки Русия аз 21 сентябр парвозҳои мустақими байналмилалиро бо Беларус, Қазоқистон ва Қирғизистон аз сар гирифт. аммо маълум нест, ки парвозҳои доимӣ байни Тоҷикистон ва Русия кай барқарор карда мешавад. радиои озодӣ аз қавли Амриё Бобоев, муовини сардори раёсати иттилоот ва матбуоти вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон менависад, ки мақомоти Тоҷикистон рӯзи 22 июл ҷониби Русияро дар бораи омодагии худ барои барқарор кардани парвозҳо огоҳ кардаанд ва қайд карданд, ки ширкатҳои ҳавопаймоии Тоҷикистон парвозҳоро бо риояи тамоми талаботи санитарӣ анҷом медиҳанд. Москав дар навбати худ хабар дод, ки санаи барқарор кардани парвозҳои мунтазам ҳангоми гуфтушунидҳо байни мақомоти авиатсионии ду кишвар муайян карда мешавад. музокирот идома дорад, тасмими ниҳоӣ дар ихтиёри Русия боқӣ мондааст. ҳаракати ҳавоии миёни Тоҷикистон ва дигар кишварҳо аз ҷумла Федератсияи Русия дар моҳи марти соли равон бинобар таҳдиди панҷшаваи коронавирус муваққатан қатъ карда шуда буд. дар ҳоли ҳозир танҳо парвозҳои чартерӣ байни ду кишвар сурат гирифта истодааст. мавзӯи дигар ва хабарҳои рӯзро мустақиман идома медиҳем ва ба Беларус меравем. Александр Лукашенко имрӯз чоршанбе 23 сентябри соли 2020 ба вазифаи президенти Беларус шурӯъи кор кард. дар ин бора агенти Белта хабар медиҳад. маросими савгандиёткунии Александр Лукашенко ба ҳайси президенти Беларус дар қасри Истиқлол баргузор шуд. Александр Лукашенко ба Беларус савганд ёд карда, даст болои конститутсия ниҳод ва ба санади савганд имзо гузошт. пас аз он раиси комиссиони марказии интихоботи ин ҷумҳурӣ Лидия Ермошина ба ӯ шаҳодатномаи президентиро супорид. طبق اطلاع آژانسی در این مراسم مقامات بلندپایه کشور، نمایندگان هر دو پالاتای پارلمان، راهبران مقامات دولتی، مقامات محلی، وسایط اخبار عمومی جمهوری، اینچنین خادمان علم و فرهنگ و ورزشکاران شرکت ورزیدند. الکساندر لوکاشنکو در مراسم سوگندی‌کنی گفت که او به حیث پرزیدنت با حس افتخار از بلاروس به کار شروع می‌کند. با گفته او مردم بلاروس در انتخابات ماه اوگوست برگزار شده نه تنها برای طرفداری یکی از نامزدها آواز دادند، بلکه زندگی آسایشته و صاحب اختیاری کشور را حمایت کردند. ما تنها پرزیدنت کشور را انتخاب نکردیم، ما ارزش‌ها، زندگی آسایشته، صاحب اختیاری و استقلالیت خود را حمایت کردیم. گفته است الکساندر لوکاشنکو هنگام سوگندی‌کنی در قصر استقلال بلاروس. мавзӯи дигар ва назаре ба минтақаи Доғистони Русия мекунем. дар ҷумҳурии Доғистони Федератсияи Русия шаби чоршанбе 6 маҳбус бо истифода аз нақби сохтаашон аз муассисаи ислоҳии рақами 2 фирор карданд. хабар медиҳад раёсати минтақавии хадамоти федералии иҷрои ҷазои ҷиноятии Федератсияи Русия. дар байни маҳбусони фирорӣ як зодаи Тоҷикистон боқимонда зодагони Доғистони Русия мебошанд, менависад Спутник Тоҷикистон бо истинод ба хабаргузории ТАСС. дар гузориш дарҷ мегардад, ки маҳбусон дар муассисаи ислоҳӣ таи чанд вақт паноҳӣ аз чашми масъулони зиндон нақд кофта ва баъдан бо даст ёфтани фурсат тавассути он фирор карданд.
در خبر اضافه می‌گردد به گفته یک منبع انتظامی از 6 محبوس فراری 4 نفر به مهلت‌های از 8 تا 15 ساله زندان محکوم شده بودند. ریاست خدمات فدرالی اجرای جزای جنایتی فدراسیون روسیه باید به جمهوری داغستان باشد فرار کردن محبوسان را از زندان رقم 2 تصدیق می‌کند، اما در خبر نشر کرده‌اش در سامانه رسمی ریاست از هویت زندانیان فراری چیزی گفته نمی‌شود. حتی در خبر اشاره به گریختن زندانیان خارجی نگردیده است. گفته می شود که الکی در تعقیب نظامیان زندانیان فراری گروه‌های فوری جستجویی و تعقیباتی کار برده ایستاده‌اند. همچنین در محله‌های اطراف زندان که مکان استقامت ساکنان محلی می باشد پاسگاه‌های موقتی تشکیل کرده شده است. شنوندگان عزیز، شما نشر خبر این ساعت را با مهمترین تفصیل خبرهای روز مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید. مقامات روسیه مهاجران غیرقانونی ازبکستان را عفو میکنند. مقامات روسیه گفتند که شهروندان ازبکستان که قانونگذاری مهاجرت فدراسیون روسیه را ویران کردند میتوانند نوبسته از مهلت اجازتنامه ها بودوباش خود را در این کشور قانونی گردانند. در این باره دفتر مطبوعات سفارت ازبکستان در روسیه در صفحه فیسبوکی خود خبر داده است. بنویسد آژانسی فرغانه. گفته می شود که شهروندان جمهوری ازبکستان که معیارهای قانونگذاری مهاجرت را در کشور بودوباش یعنی فدراسیون روسیه ویران کردند امکان دارند تا سنه 15 دکبر سال 2020 با مقامات وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه در جای استقامتشان تماس گیرند و بودوباش خود را در دوره عمل عفو قانونی گردانند. در رابطه با این گفته می شود که هنگام مراجعت شهروندان ازبکستان در نسبت مهاجران غیرقانونی مقامات مربوطه در نسبتشان برای اخراج یا بیکار کردن حجت‌های قبلا داده شده قرار قبول نمی کنند، اما جریمه مأموری در نسبت آنها تطبیق کرده می شود. پس از آن شهروندان ازبکستان دوباره می توانند در مقامات رسمی و تنظیم ضروری سمت مهاجرت در جای استقامت خود ثبت نام شوند و پاتنت مهنتی به دست آورده و فعالیت کاری را در حدود مرزی و مأموری فدراسیون روسیه قانونا ادامه دهند. این تصمیم هنگام ملاقات مشاور سروزیر جمهوری ازبکستان مهرالدین خیرالدینوف با معاون یکم وزیر کارهای داخلی فدراسیون روسیه گنرال پولکوونیک الکساندر گراوای اعلام کرده شد که در این ملاقات از جمله در خصوص تمدید فرمان پرزیدنت فدراسیون روسیه درباره چاره‌های موقتی آید به حل وضع حقوقی شهروندان خارجی و شخصان به شهروندی در فدراسیون روسیه با سبب تمدید پنجشنبه منبع شکایت نوی کرونا ویروس نوی کووید 19 نیز سخن رفت. ادامه موضوع. از 1 ینور سال 2021 در ازبکستان سیستم تعلیمی حتمی کسبی برای شهروندانی که برای کار به خارج سفر میکنند جاری کرده می شود. فرمان دخلدار درباره چاره‌ها باید به جاری نمودن سیستم مهاجرت مهنتی به خطر متشکلانه و قانونی را پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزویف به امضا رسانیده است. طبق این سند در نزد پایگاه‌های 13 کالج و 13 تکنیکوم‌ها علاوه به مرکزهای تعلیمی کسبی پیشینه برای مهاجران مهنتی کورس‌های 3 ماهه آموزش زبان‌های خارجی نیز برآورده مانده می‌شود. همین طریق سال بیش از 20,000 نفر می‌توانند به آموزش چنین کورس‌ها فرا گرفته شوند. اینچنین در کورس‌ها متخصصان صاحب اختصاص باید به کسب‌های درخواست شده کارفرمایان بزرگ خارجی و آژانس‌های شغل خصوصی آماده می‌گردند. گفته می شود که برنامه تعلیمی کورس ها با طلبات کارفرمایان بزرگ خارجی از جمله شرکت های فدراسیون روسیه و ترکیه اینچنین کارفرمایان از امارات متحده عرب مطابق کرده می شود. کورس ها را متخصصان کارخانه های خارجی و آموزگاران مؤسسه های پیشقدم تعلیمی که از حساب فاند نزد وزارت مهنت ازبکستان برآورده مانده شده‌اند برگزار می کنند. موضوع دیگر و نشر خبری را مستقیما ادامه میدیم و همینطور به امریکا می رویم. چین علیه اظهارات پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعتراض کرد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا پکین و سازمان عمومی جهانی تندرستی را برای معلومات غلط درباره وضع کرونا ویروس عیبدار کرد و سازمان ملل متحد خواست که چین را به جوابگویی کشد.
متاسفانه برخلاف دلایل‌ها جنوب آمریکا منبر سازمان ملل متحد را برای گفته‌های آوازخواه، حمله‌های بی‌اساس و بدنام کردن چین برای هدف‌های نامطلوب سیاسی استفاده برد. جنوب چین اعتراض شدید خود را اظهار می‌کند. شرح داده می‌شود در اظهارات رسمی وزارت کارهای خارجه جمهوری مردم چین. روابط واشنگتن و پکین همچنان متشنج باقی می‌ماند. مسئله مقاومت تجارتی بین دو کشور و اختلاف نظر در مسئله هنگ کنگ و سبب‌های سرزدن پاندمی کرونا ویروس ادامه دارد. طبق معلومات آخرین در جهان بیش از 31 میلیون نفر مبتلای کرونا ویروس نو شناخته شدند که تقریباً 970,000 نفرشان فوت دیدند. ایالات متحده آمریکا در شماره گرفتاران با کسب 6.9 میلیون نفر بیمار در جای اول و چین باشد در صف چهلم با 90,000 نفر سرایت یافته قرار دارند. در 11 ساعت بعد شما را با تفصیل خبرهای تاجیکستان و جهان در این ساعت مستقیما آشنا ساختیم. سلامت باشید و در ساعت‌های بعدی منتظر خبرهای تازه بمانید.